Good afternoon, class 12, subject chemistry, chapter 7, the p block element. Student, in last lecture we have completed about physical and chemical properties of group 15 elements. In group 15 elements there are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, types of element present in group 15. Now we have discussed about compound of nitrogen in our this lecture. We have discussed about dinitrogen. Every student know very well in our atmosphere there are 78% nitrogen that is present in our atmosphere. It is form of N2. It is also known as dinitrogen. Okay. We also produce dinitrogen in our laboratory. So we have start preparation of dinitrogen in this topic. Dinitrogen, first of all we have start commercially production of dinitrogen. Commercial level dinitrogen નું તમારે production કરવું હોય તો which method we can use? તો ધ્યાનમાં રાખજો કે in our atmosphere totally 78% dinitrogen is present. So we have liquefied. Dinitrogen is prepared commercially by the liquefaction and fraction distillation of air. હવે commercially તમારે dinitrogen નું જો production કરવું હોય તો એટમોસ્ફિયર માં જે 78% નાઇટ્રોજન છે એનું liquefaction and fraction distillation process through આપણે જે commercially dinitrogen છે તે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક વાત યાદ રાખજો કે એટમોસ્ફિયર માં 78% ડાઇનાઇટ્રોજન છે અને 21% ડાઇઓક્સિજન છે. બટ ડાઇનાઇટ્રોજન નું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઇટ ઇઝ 77.2 કેલ્વિન અને ઓક્સિજન નું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે તે 90 કેલ્વિન છે. કહેવાનો મીનિંગ કે ડાઇનાઇટ્રોજન નું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓક્સિજન ના બોઇલિંગ પોઈન્ટ કરતા લેસ છે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોનું લિક્વિફિકેશન થશે તો એર ને આપણે પ્રેશર થી એનું લિક્વિફિકેશન કરશો એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 77.2 મીન્સ ડાઇનાઇટ્રોજન નું લિક્વિફિકેશન થશે. બરોબર? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો કે કોમર્શિયલી ડાઇનાઇટ્રોજન નું પ્રોડક્શન કરવા માટે જે બાય એર એનું liquefaction અને fraction distillation નો યુઝ કરી અને આપણે જે ડાઇનાઇટ્રોજન છે તે પ્રોડક્શન કરીએ છીએ. સેકન્ડ, liquid dinitrogen having 77.2 kelvin boiling point. એટલે liquid જે ડાઇનાઇટ્રોજન નું તમને બોઇલિંગ પોઈન્ટ આપેલું છે 77.2 યાદ રાખજો ઘણી વાર પૂછે છે. In the laboratory, dinitrogen is prepared by treating aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. What is the formula of sodium nitrate? NaNO2 અને ammonium chloride NH4Cl. એટલે લેબોરેટરી ની અંદર તમારે ડાઇનાઇટ્રોજન ની ટેસ્ટ કરવી હોય, ડાઇનાઇટ્રોજન જો પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો એના માટે તમારે બે જે કમ્પાઉન્ડ છે NH4Cl ammonium chloride react with sodium nitrate, it gives N2 plus 2H2 plus NaCl. બરાબર? એટલે NH4Cl ની
સોડિયમ નાઇટ્રેટ સાથેની રિએક્શન થી લેબોરેટરીમાં આપણે નાઇટ્રોજન છે તે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. Small amount of NO and HNO3 are also found in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે NH4Cl react with NaNO2 તો એમાં થોડીક NO અને HNO3 પણ પ્રોડ્યુસ થશે. તો એની સાથે રહેલી જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે તો એ તમે લિક્વિડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ ગેસ ઉપરથી એને પાસ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી એ જે ઇમ્પ્યુરિટીઝ હશે એ એબ્સોર્બ થઈ જશે અને પ્યોર ફોર્મમાં જે N2 જે તમને મળશે. સેકન્ડ પ્રોસેસ ઇટ કેન also be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate NH4 twice Cr2O7. This is the formula of ammonium dichromate. Ammonium dichromate નું decomposition કરીને પણ આપણે નાઇટ્રોજન ગેસ છે તે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. એમાં તમારે કરવાનું શું છે કે એમોનિયમ ડાઇક્રોમેટ છે એને હીટ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી જે કમ્પાઉન્ડ છે એ રિમૂવ થશે અને એની અંદરથી N2 નો જે 1 મોલ છે પ્રોડ્યુસ થશે. એની સાથે 4H2O plus chromium trioxide also produced. It is a byproduct. બરાબર. Third method is very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide. હવે આને બેરિયમ નાઇટ્રેટ પણ કહેવાય અને બેરિયમ એઝાઇડ પણ કહેવાય. બરાબર. એટલે વેરી પ્યોર ફોર્મમાં તમારે જો ડાયનાઇટ્રોજન પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો બેરિયમ જે એઝાઇડ છે બેરિયમ નાઇટ્રેટ છે એને થર્મલ ડીકમ્પોઝિશન મીન્સ કે આને હીટ આપશો એટલે ઓટોમેટિકલી બેરિયમ અને નાઇટ્રોજન છે એ રિમૂવ થઈ જશે અને આપણને 3 મોલ ઓફ N2 ગેસ we can produce. બરાબર. ઓકે. તો આટલી મેથડ હતી કોમર્શિયલી અને લેબોરેટરીની અંદર આપણે જે ડાયનાઇટ્રોજન ને પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. એના પછી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી આવે છે તે જોવાની છે. તો ડાયનાઇટ્રોજન ઇટ ઇઝ એ કલરલેસ, ઓડરલેસ, ટેસ્ટલેસ એન્ડ નોન ટોક્સિક ગેસ. હવે એક વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો ઓલરેડી એટમોસ્ફિયરમાં 78% ઇનર્ટ ફોર્મમાં પ્રેઝન્ટ છે, કેમિકલી ઇનર્ટ છે. બરાબર. જો એ પોતે ટોક્સિક ગેસ હોત તો અત્યાર સુધી કોઈ પણ લાઇવહુડ એનિમલ, પ્લાન્ટ એન્ડ મેનકાઇન્ડ કોઈ પણ નું અસ્તિત્વ હોત નહીં. બટ ઇટ ઇઝ એ ટેસ્ટલેસ, ઓડરલેસ, કલરલેસ એન્ડ નોન ટોક્સિક ગેસ. બરાબર. આ ઉપરાંત ડાયનાઇટ્રોજન હેવિંગ 2 સ્ટેબલ આઇસોટોપ. હાઇડ્રોજનના આઇસોટોપ તમને ખબર છે પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ એન્ડ ટ્રિટિયમ. what is isotopes? same atomic number but different atomic mass. તો અહીંયા તમને નાઇટ્રોજનના પણ બે સ્ટેબલ જે આઇસોટોપ્સ છે એ જોવા મળશે. એમાં N14 and N15 are two stable isotopes of dinitrogen. It has a very low solubility in water and also low freezing and boiling point. બરાબર. નાઇટ્રોજન છે એ વોટર ની અંદર બહુ લેસ સોલ્યુબલ થાય છે. બરાબર. અને એનું જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે તે પણ કેવું છે? લો છે. Dinitrogen is rather inert at room temperature. એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે in normal temperature અથવા room temperature near about 25 Celsius to 30 Celsius, but 25 to 30 Celsius જેને room temperature કહેવાય એ room temperature એ ડાયનાઇટ્રોજન એટમોસ્ફિયરમાં હોય તો તે પોતે કેમિકલી ઇનર્ટ હોય, કોઈ પણ જાતનો
એનામાં જે પાવર હોય એ હોય નહીં, બરાબર. કેમિકલી ઇનર્ટ મીન્સ it is an inactive form in atmosphere at room temperature, but because of high bond at room temperature, because of high bond enthalpy of n triple bond n increase rapidly with rise in temperature. હવે રૂમ ટેમ્પરેચર એ પોતે n ટ્રિપલ બોન્ડ n ફોર્મમાં કેમિકલી ઇનર્ટ છે, બટ જેવું તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી તે કેમિકલી ઇનર્ટ હશે, કેમિકલી ઇનએક્ટિવ હશે, એ પછી કેમિકલી એક્ટિવ ફોર્મમાં આવી જશે, બરોબર. એટલે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જે ડાયનાઇટ્રોજન છે એ પોતાના એક્ટિવ ફોર્મમાં આવી જશે અને તે પણ પોતે શું કરશે તો રિએક્શન કરશે. At higher temperature it is directly combined with some metals to form ionic nitride. હવે ધ્યાનમાં રાખજો કે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જોવાની છે તો એની અંદર ડાયનાઇટ્રોજન છે હાઈ ટેમ્પરેચરે મેટલ સાથે રિએક્શન કરી અને આયોનિક નાઇટ્રાઇડ ફોર્મના જે કમ્પાઉન્ડ છે તે આપે છે. Dinitrogen it is also react with non-metal and gives covalent type nitride compound. આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ખાસ યાદ રાખજો. Dinitrogen if dinitrogen react with metals gives ionic nitride type compound, and dinitrogen it is react with non-metal, it gives covalent nitride type compound, બરાબર. A few typical reactions are as below. હવે અહીંયા લિથિયમ છે તો લિથિયમ એક મેટલ છે, it is a alkali metal. Lithium it is react with dinitrogen, એને તમે રેડ કરશો it is convert into ionic type nitride, જેને આપણે LiGN પણ કહેશું, lithium nitride કહેશું. Again magnesium react with 3 mole of magnesium react with nitrogen, it is gives ionic type nitride, means magnesium nitride N2. એના પછીની બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કેમિકલ રિએક્શન છે એમાં હેબર્સ મેથડ. We can use Haber's method to produce ammonia solution. It combines with hydrogen at about 773 Kelvin temperature in the presence of a catalyst. Haber process to form ammonia. Everyone knows that N2 react with 3 mole of H2 at 773 Kelvin temperature gives 2 mole of ammonia. અને એમોનિયાનું સોલ્યુશન છે એ કેમિકલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અને ફર્ટિલાઇઝર ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બહુ જ ઉપયોગી છે, કેમ કે ફર્ટિલાઇઝર બનાવવા માટે મોસ્ટ ઓફ જે એમોનિયાનો યુઝ થાય છે. એટલે ડાયનાઇટ્રોજન છે એ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The dinitrogen combines with oxygen only at very high temperature at about 2000 Kelvin to form nitric oxide. હવે એક વસ્તુ તમારે વિચારવા જેવી છે કે એટમોસ્ફિયરમાં N2 અને O2 ડાયનાઇટ્રોજન અને ડાયઓક્સિજન બે પ્રેઝન્ટ છે તો પણ નોર્મલ ટેમ્પરેચરે બે વચ્ચે રિએક્શન થતી હશે કે નહીં થતી હોય? તો નહીં થતી હોય, બરાબર. જો થતી હોત ને તો જેટલો નાઇટ્રોજન અને જેટલો પણ ઓક્સિજન છે એ એકબીજા સાથે રિએક્શન થઈને NO નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. બટ હાઈ ટેમ્પરેચર જ્યારે આપણે વીજળી થાય અથવા ટેમ્પરેચર અરાઉન્ડ અબાઉટ બિલો ટેમ્પરેચર છે 2000 કેલ્વિન કરતા અપ જાય ત્યારે તે ડાયનાઇટ્રોજન રિએક્ટ વિથ ડાયોક્સિજન એન્ડ gives નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. ઓકે, uses dinitrogen. The main use of dinitrogen is in the manufacture of ammonia and other industrial chemical containing nitrogen like calcium cyanamide. It is also finds use where inert atmosphere is required.
હવે મોસ્ટ ઓફ હેબર્સ પ્રોસેસમાં એમોનિયાના પ્રોડક્શન માટે જે ડાઈ નાઇટ્રોજનનો યુઝ છે તે થાય છે અને એમોનિયાનો યુઝ ક્યાં થાય છે તો ફર્ટિલાઇઝર બનાવવા માટે એમોનિયાનો યુઝ થાય છે ઘણી બધી જગ્યાએ એટમોસ્ફિયરમાં ઇનર્ટ એટમોસ્ફિયર પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો પણ ડાઈ નાઇટ્રોજનનો યુઝ થાય છે લિક્વિડ ડાઈ નાઇટ્રોજન ઇઝ યુઝડ એઝ એ રેફ્રિજરન્ટ ટુ પ્રિઝર્વ બાયોલોજિકલ મટીરીયલ્સ ફૂડ આઇટમ્સ એન્ડ ક્રાયોસર્જરી બરાબર એટલે આ ટાઈપના જે લિક્વિડ નાઇટ્રોજન જેનો યુઝ આ ટાઈપના બાયો મટીરીયલ અને ફૂડ મટીરીયલને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પણ તેનો યુઝ થાય છે ઓકે ડાઈ નાઇટ્રોજન ટોપિક ઇઝ ઓવર we have discussed about nitric acid in our next lecture